Hi friends, welcome to Model Ideas. You are watching Model Ideas Rajendra Bonla YouTube channel. This is Rajendra Bonla. Then I have created this YouTube channel to guide you, to motivate you towards different government jobs and to give complete information regarding to that different universities, courses and your career guidance. So that most of my subscribers, you have been asking me questions on how to build your life. So that for the last 62 videos, I have given complete information and guidelines and based on career guidance, and today as well as I am going to give another video on your career guidance, and I am ready to that question. And who is our first question? Hema Suradha. Thank you so much sir, explaining very good video. Thank you Hema garu. And next is that question ఎవరు చాలా పెద్దగా అడిగారు, చూద్దాం. క్వశ్చన్ ఏంటి? శంకరాచారి, ఎప్పుడు టైం తక్కువగా ఉంది, ఇప్పుడు టైం తక్కువ ఉంది, 1 month ప్లానింగ్ ఉంటుంది ప్రిపరేషన్స్కి సార్. 2017-18 బయాలజికల్ సైన్స్ పేపర్లు పెట్టండి సార్. అవునండి, ఈ ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నా, కానీ కొన్ని దొరుకుతున్నాయి, కొన్ని దొరకట్లేదు. బట్ ప్రయత్నం చేస్తాను, రాసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను. మీరు అడిగింది ఏంటంటే బీఎడ్ క్వశ్చన్ పేపర్లు 2017-18 మోడల్ పేపర్లు. ఓకే, తప్పకుండా. నెక్స్ట్ సుప్రియ మేకల, మన రెగ్యులర్ ఎప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతూనే ఉంటుంది సుప్రియ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ వాల్యుయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. థ్యాంక్ యూ సుప్రియ. నెక్స్ట్ కాంటేనా రూప, చాలా బాగా చెప్పారు సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓహో, ఇదంతా బీఎడ్ గురించి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ రూప, మీరు నన్ను పొగుడుతూనే ఉన్నారు. మీకు ఏ వీడియోలు కావాలో చెప్పండి, అలాంటివి చేద్దాం. హారిక, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ హారిక. నెక్స్ట్ శివరామయ్య వీరబోయిన, sir, I applied for MSc Chemistry in HCU. Okay, while paying the amount, it is deducted but won't get any reference code. Yes, that is a problem in the Hyderabad Central University website. I have received such kind of questions for the last some videos, and I ask you, when I guide you that you can go to that main website of Hyderabad Central University, and there is a option for that, contact us. In there is a mail ID, and you can give complete information what is your problem and mail them, and they can give you immediate response. And some of my subscribers, they have clarified their doubts through this question. Okay, and they solved their problem to that. Next, Rupa, sir, please exam date vachinappudu mention cheyandi. Tappakunda చెప్పడమే. ఎగ్జామ్ డేట్ రాగానే మీరు ఆల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా, నేను వీడియో తీయాలి కదా, మీ అందరికి నేను బెస్ట్ ఆఫ్ లాగా చెప్పాలి కదా, తప్పకుండా. నెక్స్ట్ మాలతి, ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, I think every graduate with 55% is eligible. You said only those who have political science as optional in graduation for MA political science. So as for that rules and regulations of Hyderabad Central University, okay, then it can ask for some courses. The course must be as a degree optional subject. Otherwise, there are some chances, there are some subjects, they are open subjects, then we can apply for it. So this is one among them. Okay, and I ask you for any wrong information, I think I did not give. And next వచ్చేసి చారి, ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు సార్? వచ్చేసింది చారి, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే, కొంచెం లేట్ అయింది ఈ వీడియో పెట్టడంలో, మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసింది, మీకు తెలుసు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అనదర్ క్వశ్చన్, సువర్ణ లక్కీ స్టార్, సార్ బీఎడ్ ఇంగ్లీష్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ మోడల్ పేపర్ గురించి పెట్టండి సార్, టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ సిలబస్ గురించి చెప్పండి సార్. ఆల్రెడీ మోడల్ పేపర్ అప్లోడ్ చేశాను, ఇంగ్లీష్ సిలబస్ అప్లోడ్ చేశాను. టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి అంటే ఒక వీడియో చేస్తాను. టైం మేనేజ్మెంట్, ఓకే, రాసుకుంటాను. టైం మేనేజ్మెంట్ ఫర్ బీఎడ్, ఓకే, చేద్దాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ యామిని, ఇక్కడ ఏంది యామిని క్వశ్చన్ ఏంటబ్బా, చాలా టైం తక్కువగా ఉంది కదా సార్, సిలబస్ ఎలా చదవాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ప్లానింగ్ ఇవ్వండి సార్. ఏం లేదు, మీకున్న సబ్జెక్టులలో మీరు డిగ్రీ నుండి అప్లై చేసింది ఏదైతే మెథడ్ 1 అండి, దాన్ని డెప్త్గా చదవండి. ఈ పుస్తకాలు డిగ్రీలో మీ దగ్గర ఉంటాయి, కాకపోతే మీరు సరిగా డిగ్రీలో చదవక సార్లు డిగ్రీ కాలేజీలలో ఇచ్చే నోట్స్కి మీరు అలవాటు పడి టెస్ట్ పేపర్లు అవి ఇవి చదివితే చాలా కష్టమండి. అందుకే డిగ్రీలో మనం జాయిన్ అవ్వగానే మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన టెక్స్ట్ బుక్స్ కొనుక్కోవాలి, టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాలి. ఆ పుస్తకాలు, తేలాకారం పుస్తకాలు మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి. అలాగే ఈ తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలతో పాటు మీకు ఇంకా ముందట ఏముందండి,
దీంతో పాటుగా మీకు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్టులలో ఇంగ్లీష్ ఉంది, జీకే ఉంది. ఈ 2 పుస్తకాలు మార్కెట్లో అవైలబుల్ తెచ్చుకొని బాగా చదవండి. ఒక ప్లాన్ పెట్టుకోండి, రోజు 3 టైం కేటాయించే విధంగా చదువుకోండి. అలాగే మోడల్ పేపర్స్ విజేత కాంపిటీషన్ బయట దొరుకుతాయండి. మోడల్ పేపర్ తెచ్చి పదే మీరు ఆన్సర్ చేసుకోండి. కనీసం మీరు 120కి 120 కరెక్ట్ వచ్చేటట్టు చదువుకుంటూ వెళ్ళండి. అట్లయితే చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా? ఇలాంటి ప్రయత్నం చేయండి. మోడల్ పేపర్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. అంటే మీరు డిగ్రీ చదివి వచ్చారు కాబట్టి చాలామంది, అంటే మీకు అనుభవం ఉందో లేదో తెలియదు కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు డిగ్రీకి మనం పెద్దగా ప్రాక్టీస్ చేయం, క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చదువుకొని వెళ్ళిపోతాం. కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఆన్సర్ చదువుకొని పోవడం ఉండదు, ప్రాక్టీస్తోనే పోవాలి. అది మనకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నవీన్ బుక్యా సార్, నేను నవీన్ BFA కోర్సు గురించి చెప్పండి సార్. సో BFA కోర్స్ చాలా వాల్యుయబుల్ కోర్స్. దీని గురించి ఒక వీడియో నేను చేయాలి. ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఇంతకుముందు డీటెయిల్స్ తయారు చేసుకున్నాను, కాకపోతే టైం అయిపోయి నేను వీడియో చేయలేదు. బట్ ఇప్పుడు చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఈ దీంట్లో. మీనా, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ మీనా. నెక్స్ట్ సుశీల్ కుమార్ సార్, సర్టిఫికెట్ ఏమేమి అడుగుతారు సార్? అన్ని ఒరిజినల్స్ కూడా అడుగుతారా చెప్పండి సార్. ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ విషయంలో, ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ టీచర్ విషయంలో ఒరిజినల్ ఏం అడగరు కానీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ జిరాక్స్, అది ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ జిరాక్స్ అడుగుతారండి. 10th ఓన్లీ మెమో జిరాక్స్ అడుగుతారు అంతే, అవి తీసుకొని పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ విబూడి నితిన్, బ్రో ఇఫ్ 6% ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఏ అస్సీ ప్రొఫెసర్, దెన్ వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఆర్ నాట్? ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్. 6% నేను దేనికి చెప్పాను? ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ దట్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ అండ్ ఐడియా ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే Nitin, you can ask me the question again and again. What is the purpose of this 6%? Whether it may be for net or set, I can't understand. Maybe it is a net or set. The remaining students, those who want to get JRF, then they must have to get more than 6%. And the remaining 15 to 6% they are eligible as a lectureship. Okay. Next. Yes, you are talking about CSIR. Yes, that's what. Surya Moram, I am completed BSc Chemistry, sir. I am eligible or not? English methodology, BSc Chemistry. No, BSc, don't say BSc Chemistry. I think you are from BJ something else and you are not eligible for English. Because English should be optional subject at your degree level. So you don't have that. That's why you are not eligible maybe. And if you have English as your optional subject in your degree, you are eligible. Not language as an optional subject. Okay. Shyamala Kota. కోట శ్యామల సార్, నేను అడిషనల్ మెథడాలజీ చేయాలనుకుంటున్నా బీఎడ్లో, అడ్వైస్ ఇవ్వండి. ఆల్రెడీ మీరు బీఎడ్ చేసి ఉంటే కనుక మీరు అడిషనల్ మెథడాలజీ చేయొచ్చు. ఇది కాకతీయ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో ఉందండి. దీని నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. ఇది బీఎడ్ చేసిన వాళ్ళకే పనిచేస్తుంది. ఓకేనా? కాకపోతే ఇది ఇన్ సర్వీస్ వాళ్ళకే ఉందండి, మీకు కూడా అవుట్ బయట వాళ్ళకి కూడా ఉన్నది. నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్తా మెథడాలజీ గురించి. నెక్స్ట్ క్రాంతి సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ వాల్యుయబుల్ సజెషన్స్. థ్యాంక్ యూ క్రాంతి. అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ మళ్ళీ క్రాంతిదే. మా బ్రదర్ BSc ఫస్ట్ ఇయర్ MSCS మ్యాథ్స్, స్టాటిస్టిక్స్, కెమిస్ట్రీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ అనుకుంటా. ఓకే, గ్రూప్ స్టడీయింగ్ సార్. ఓకే, తాను లోకో పైలట్ మీన్స్ ట్రైన్ డ్రైవర్కి ఎలిజిబుల్ అవుతాడా? ఇంకా ఏమైనా అదర్ క్వాలిఫికేషన్ కావాలా? ఓకే, ట్రైన్ డ్రైవర్కి ఒక్కసారి RRB డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఈ జాబ్ గురించి నేను తెలుసుకొని చెప్తాను. ఒక కొత్త విషయం నన్ను అడిగావు, ఇదివరకు నాకు కూడా అవగాహన లేదు కాబట్టి నేను తెలుసుకొని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా తప్పకుండా. ఓకే, మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు క్రాంతి. అండ్ అగైన్ సార్, MPC వాళ్ళ కోసం ఒక వీడియో చేయండి సార్. చేసే కదా MPC MPCS వాళ్ళ కోసం. సరే చేస్తా. ఆ తర్వాత ఐఎమ్ BSc MPC, మళ్ళీ క్రాంతి డైలాగ్ క్వశ్చనే. నౌ BEd బెటరా MSc బెటరా సార్? ఓకే, బీడీ అయితే బాగుంటుందా, MS బెటర్ అయితే బాగుంటుందా? నెక్స్ట్ లేకపోతే బ్యాంక్ కోచింగ్, SSC గ్రూప్స్, గ్రూప్ 4 ఎటు వెళ్తే బెటర్ సార్? చాలా క్వశ్చన్స్ నా మీద పడేసావు క్రాంతి. ఇది చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ హైదరాబాద్కి వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి మీరు పని చేయండి. ఇలాంటి వాళ్ళు అయితే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ప్రైవేట్గా గవర్నమెంట్ జాబ్ ఏదైనా నేను సెట్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు మీరు ఉంటే, మీరు ఏదైనా ఒక PG కోర్సు తీసుకొని ముందు PG రాయండి. హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో సీట్ కొట్టండి. ఆ తర్వాత మీరు అక్కడ కోచింగ్కి వెళ్ళచ్చు. దీనివల్ల మీకు డబ్బులు చాలా ఖర్చు తగ్గుతాయి. ఇది ఒకటి ఆప్షన్. లేదు సార్ నాకు టీచింగ్ జాబ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే ముందు BEd చేసుకోండి. ఇవి రెండోది సార్, నేను కంప్లీట్గా
కోచింగ్ సెంటర్లలో జాయిన్ అయ్యి కోచింగ్ తీసుకుంటా అంటే మీకు హాస్టల్లో అది అంటే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది, మీ ఫ్యామిలీ కూడా మీకు ఇంపార్టెంటే. తర్వాత కోచింగ్ సెంటర్స్లో మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఒకేసారి 600-700 మంది ఉంటారండి, అంతమందిలో క్లాస్ వినాలి. కాబట్టి ముందు ఏమైనా చదువుకున్న తర్వాత కోచింగ్ సెంటర్కి వెళ్ళండి. మినిమం నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళండి, డైరెక్ట్గా వెళ్ళకండి. అలా డైరెక్ట్గా వెళ్తే మీరు ఇక్కడ ఏమీ నేర్చుకోడు. హైదరాబాద్లో ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్లలో కోచింగ్ ఇచ్చిన అనుభవంతో నేను చెప్తున్నాను. మేము ఈ కోచింగ్ ఇచ్చే దగ్గర దాదాపు అంటే 1000 మంది కూర్చుంటారు. 1000 మందిలో మీరు ఎక్కడ కూర్చుంటారో తెలియదు, అసలు ఏం చదువుతారో, ఎంతమంది సబ్జెక్ట్ తోస్తారో తెలియదు. కానీ మీరు కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ రోజే మీరు మొత్తం ఫీజు కట్టాలి. అలా ఉంటుందండి. కాబట్టి కొంచెం అర్థం చేసుకొని సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్తో బయటకు వెళ్ళండి. కాదు ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ వాళ్ళకి మీరు అమ్మనాలు ఖర్చు తగ్గించాలంటే ముందు మీరు పీజీ క్యాంపస్లో సీట్ సాధించండి. దానివల్ల మీకు ఫుడ్ బెడ్ ఫ్రీ దొరుకుతుంది. కాబట్టి అప్పుడు మీరు ఏ కోచింగ్ అయినా తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఓపిక బాగా ఉండాలి. ఇయర్ గవర్నమెంట్ జాబులు ఉద్యోగాలు రావు, నోటిఫికేషన్స్ రావు. వచ్చేదాని కొరకు వెయిట్ చేసుకోవాలి. వచ్చినా కానీ హై లెవెల్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది, దాన్ని తట్టుకోగల సత్తా ఉండాలి. ఇవన్నీ మీ మనసులో గుర్తుపెట్టుకొని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ చదవండి. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రదర్, మీ టు ఆల్సో సేమ్ డౌట్. ఏం డౌట్ మీ ఇద్దరిది? సార్ లాంగ్వేజెస్ గురించి చెప్పలేదు సార్. 100 సీట్స్ అవైలబుల్కి ఉంటే లాంగ్వేజ్ వాళ్ళకి స్పెషల్ కాలేజెస్. ఓహో, దీంట్లో అది కూడా చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ కంటే ఏముందండి, తెలుగు కానీ హిందీ కానీ అంతే కదా. దానికి ఒక 10 సీట్లు 15 సీట్లు అడిషనల్గా చేస్తారు. అది ఈ సంవత్సరం కొత్తగా వచ్చింది కదా. అది లావణ్య చిన్ను. సార్ నాకు 10th ఇంటర్ మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి. ఓకే, డిగ్రీలో చాలా తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి. ఓకే, డిగ్రీ ఇర్రెగ్యులర్ స్టూడెంట్. ఓకే సార్, ఇంటి దగ్గరే చదువుకొని ఎగ్జామ్ రాశాను. ఓకే సార్, నాకు ఇంకా చదువుకోవాలని ఉంది సార్. ఓకే లావణ్య, గవర్నమెంట్ జాబ్ సాధించాలని ఉంది సార్. ఓకే, కానీ డిగ్రీలో తక్కువ మార్క్స్ రావడం వల్ల ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు. ఓకే లావణ్య, నువ్వు అందరి ముందు నీ పర్సంటేజ్ని చెప్పలేకపోతున్నావు, అర్థమైపోయింది. నువ్వేం ఇబ్బంది పడే కావాలంటే నీ పర్సంటేజ్ నాకు మెయిల్ చేయు. డిగ్రీలో పర్సంటేజ్ తక్కువ అంటే నీకు వచ్చింది ఎంత, అది ఇంపార్టెంట్. 50% కంటే ఎక్కువ ఉందనుకోండి, నువ్వు అన్ని ఉద్యోగాలకు ఎలిజిబుల్ అవుతావు, అది సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10th ఇంటర్లో నువ్వు కష్టపడి అయినా నువ్వు అక్కడ 90 తెచ్చుకున్నావో 85 తెచ్చుకున్నావో, డిగ్రీలో నీకు 50 రాగానే తక్కువ అనుకుంటున్నావా? నాకు తెలిసి ఇప్పుడు డిగ్రీలలో ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయండి, ఎవరికి 50% తక్కువ రాదు. 50% ఎక్కువ ఉంటే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. అది గుర్తుపెట్టుకో. ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ లావణ్య, ప్లీజ్ రిప్లై మీ సార్. సేమ్ లావణ్య, ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత నువ్వు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్తా. నెక్స్ట్ హరీష్ అన్న, ఎంపీఈడి గురించి చెప్పండి అన్న. తప్పకుండా. బీపీఈడి వీడియోలు చాలా పాపులర్ అయినాయి మనవి. మన మిత్రుడు మల్యాల రమేష్ చేశాడు. ఇప్పుడు ఎంపీఈడి గురించి కూడా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. సో ఎంపీఈడి రాసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను, దీని గురించి అడుగుతున్నాను కాబట్టి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా. నెక్స్ట్ ఇదేం పేరబ్బా, బాబ్జీ. హాయ్ అన్న, ఐ ఆమ్ న్యూ సబ్స్క్రైబర్. నేను ఎంఏ తెలుగు చేశాను, డిగ్రీ బీకామ్ చేశాను. నేను బీఎడ్ చదువుదాం అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ రిప్లై వెన్ బీఎడ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ప్లీజ్. బీఎడ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ జూలైలో ఉందండి, మీరు ముందు అప్లై చేసుకోండి. అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఓకేనా, మీకు గైడెన్స్ ఆల్రెడీ. బీకామ్ అంటే మీరు సోషల్కి అప్లై చేసుకోండి, తెలుగు ఓరియంటల్కి అప్లై చేయకండి. బీకామ్ సోషల్కి అప్లై చేసి సోషల్ పుస్తకాలు డెప్త్ చదవండి. మీకు సోషల్ సిలబస్, సోషల్ మోడల్ పేపర్స్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్ ఉన్నాయి, చూసుకొని వస్తాయి. ఓకే, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చావా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఆంధ్ర అయినా తెలంగాణ అయినా క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకటే, సిలబస్ ఒకటే, మనం పీల్చే గాలి ఒకటే బ్రదర్. నెక్స్ట్ ఉమేష్ చంద్ర గజ్జల. సార్ వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. ఓకే ఉమేష్ చంద్ర సార్, ఎనీ క్లాసెస్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ బిఎడ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ మ్యాథమెటిక్సా? ఓకే, లైక్ ఇంటర్ డిగ్రీ సిలబస్ సార్. లాస్ట్ ఇయర్ టోటల్లీ గివెన్ క్వశ్చన్స్ డిగ్రీ అండ్ ఇది integrating sir. Okay, no problem at all. Then the question paper is based on only degree syllabus and you need to read all degree syllabus అవుతే సరిపోతుంది. డిగ్రీలో ఉన్నటువంటి సిలబస్తో పాటు ఇంగ్లీష్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నటువంటి గ్రామర్ ఇంగ్లీష్ చదువుకొని పెట్టుకోండి. జీకే టీచింగ్ అప్యూడ్ చదవండి. డిగ్రీ బీఎడ్లో ఉన్న సీట్ మీ సొంతం అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రవీణ్ రోజా. ఇలా డౌట్ ఏంటబ్బా? హాయ్ సార్, ఐ ఆమ్ ప్రవీణ. ఐ ఆమ్ కంప్లీటెడ్ బీఎస్సీ ఎంపీసీఎస్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు డూ ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్. వాట్ ఆర్ ద కెరీర్ ఆప్షన్స్ ఫర్ ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్? రైట్, గుడ్ క్వశ్చన్. ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్కి ఏముంటుంది అనేది మీకు చెప్పాలి తప్పకుండా అండి. దీని మీద నేను తప్పకుండా ఒక వీడియో చేస్తాను, ఎంఎస్సీ ఫిజిక్స్ కెరీర్ పైన వీడియో చేస్తాను. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి
వీడియో చాలా ఎక్కువైపోయింది ఇప్పటికే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో నెక్స్ట్ సంబంధించి అన్ని చెప్తా ఉంటాను. ఇప్పటి వరకు మీ క్వశ్చన్స్ రాకపోతే ఇబ్బంది పడకండి, నెక్స్ట్ వీడియోలో మీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తాను. దెన్ కీప్ వాచ్ మై వీడియోస్. దెన్ థ్యాంక్ యూ, ఆల్ ది బెస్ట్.